اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 7 اور سورہ الانعام آیت نمبر 15 سے تلاوت ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو رول بھی بتاؤں گی۔ تو پہلے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 20 تک، آیت نمبر 15 سے دوبارہ دیکھیے، میرے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے پڑھیے گا بھی، ٹھیک ہے؟ قل انی، دیکھیے قل میں قاف کو ہیوی کیجیے گا، انی اس پہ دیکھیے نون پہ تشدید ہے نا، ڈبل نون ہے، تو اس کو آپ نے بڑا غنہ کرنا ہے، انی۔ اب دیکھیے نی کی بھی آواز کو کھینچنا ہے، کیونکہ اوپر دیکھیے مد بھی ہے، تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن یہ تمام باریک حروف ہیں۔ انی زبان کو نیچے رکھ کے پڑھنا ہے، زبان کو اوپر نہیں اٹھانا ہے، منہ کو بڑا سا نہیں کھولتے، باریک حروف کو باریک رکھنے کے لیے۔ موٹے حروف کو پڑھنے کے لیے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے اخوف، خوف، خواہ خواہ اس میں ہیوی پڑھا جائے گا، کیونکہ خواہ جو ہے 7 جو موٹے حروف کی فیملی ہے، خصہ دقن کس وہاں سے ہے۔ ان عصیتو، عصی سواد کو ہیوی بھی کرنا ہے اور یائلین بھی کرنا ہے، اس کو اردو کی طرح نہیں پڑھنا، عین کو عین کی طرح، عین کی آواز آپ کے گلے سے آنا چاہیے، سویتو، ٹھیک ہے؟ سوئی، سو یا زبر سوئی تو آپشتو، سویتو ربی، را کو ہیوی کرنا ہے، کیوں؟ را پہ زبر ہے اور سختی سے جوڑنا ہے، اس لیے کہ آگے تشدید ہے، رب، با کی آواز 2 دفعہ آنی چاہیے، رب بی، دیکھیں 2 دفعہ آئی نا با کی آواز، تو یہ جب بھی تشدید ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ عذاب، عین کو عین کی طرح، عذاب یومن، یو، اس کو یو، یو یا سے یو، یہ واو لین ہے، یومن، اب پورا میم 2 زیر من پورا اظہار کرنا ہے، کیونکہ آگے حرف حلقی ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، عین ہے نا آگے۔ اچھا عظیم، اس میں دیکھیے کہ غو جو ہے ہیوی لیٹر ہے، 7 موٹے حروف، خصہ دقن کس، آپ اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ یہ 7 حروف جہاں کہیں بھی آئیں گے، زیر زبر پیش جزم جس بھی حالت میں ان کو ہیوی کر کے پڑھا جائے گا، منہ بھر کے پڑھا جائے گا، باقی تمام حروف باریک پڑھے جاتے ہیں سوائے 3 کنڈیشنل لیٹرز کے۔ 3 کنڈیشنل لیٹر کون سے؟ الف، لام اور را۔ جب ان پر کوئی کنڈیشن آتی ہے، جیسا کہ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں کہ اب یہ کنڈیشن آ گئی ہے، جیسے را پہ زبر آ جاتا ہے یا لام اللہ کے نام میں ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو، اور الف موٹے حرف کے ساتھ موٹا اور باریک کے ساتھ باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 جو ہیں کنڈیشنل ہیں، باقی
तमाम हुरूफ बारीक हुरूफ हैं और उनको पढ़ने के लिए आपका मुंह इस तरह खुले जैसे आप हंसते वक्त मुंह खोलते हैं, ठीक है? और आपने जुबान को नीचे रख के पढ़ना है। बारीक हुरूफ आपके कभी भी मोटे नहीं होंगे। मई युसरफ, आगे देखिए आयत नंबर 16 में, मई युसरफ, मई इदगाम हो रहा है। मई युसरफ, अब देखिए युस, स्वाद को हैवी करना है, सौ। मई युसरफ, रा को भी हैवी करना है, क्यों? उस पर जबर है। और स्वाद को क्यों? मोटी हरूफ की फैमिली से है। बाकी फा भी बारीक पढ़ा जाएगा। अनहु, अनहु, आइन को आइन की तरह, अलिफ की तरह नहीं। अनहु एक एक हरकत है ना, तो इसको लंबा नहीं खींचना है। अगर हम इसमें देखिए, अब अगर हम इसमें लय बना देंगे, अनहु, हा वाव पेश हु हो जाएगा, वाव इजाफी हो जाएगा। और इजाफी हर्फ जो है वो लहने जली है, हराम दर्जे की गलती में चला जाता है, इसलिए आवाज को वहां पर नहीं खींचते जहां पर आगे मद हुरूफ मद्दा ना हो। जैसे अनहु, तो बस अनहु, इसको अब लंबा नहीं खींचेंगे, इसके साथ हरफे मद्दा नहीं है ना। हरफे मद्दा जो है वो हुरूफ को आगे खींचने में मददगार होते हैं, आवाज को बढ़ाने में। तो आप इस चीज का ख्याल रखा करें हमेशा। अनहु यौमा इज़िन, यौ, देखिए या से यौ, वाविलीन है ना, तो वाविलीन की पहचान मैंने बताई हुई ना आपको कि वाव खुद जो है सुकून में होगा और उससे पहले जबर होगा। यौ माइज़िन, अब साल दो जेर जिन है, लेकिन उसकी आवाज में इख्फा होना, इख्फा हो रहा है ना, आधी आवाज नाक में जा रही, आधी बाहर आ रही, क्यों? आगे फा है इस वजह से। और इख्फा के ऊपर, इख्फा हकीकी कहलाता है ना, इस पर हमेशा जो गुन्ना होता है सेकंड लेवल का, यानी थोड़ा दो नंबर से पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जो गुन्ना है उसके जैसा होता है, छोटा होता है। फ़क़द, अब देखिए फा जो है, फा के होने की वजह से यौम इज़, यहाँ इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला हुआ। अब आगे देखिए फ़क़द में फा बारीक, दाल भी बारीक, और क़ाफ जो है वो हैवी पढ़ा जाएगा। लेकिन इस पे दाल पे देखिए कि जज़म है, तो दाल पे कलकला भी होगा। फ़क़द, दाल को कलकला करेंगे, कुतुब जद के लेटर में आता है ना, कुतुब जद, काफ तो बा जीम दाल, ये याद रखिए। क्योंकि पांच हरूफ जब भी जज्म के साथ होते हैं तो उनपे कलकला होता है। कलकला किसे कहते हैं? आवाज को मखरज पर हिला दिया जाता है। फिर देखिए रोहिमा, रो हैवी पढ़ा जाएगा जबर की वजह से, रोहिमा। अब देखिए मीम हा मह कर दिया हमने, इसलिए कि उल्टा पेश हमने नहीं पढ़ा, क्यों? हमने यहाँ आरजी सुकून किया है। आरजी सुकून का तरीका यही है कि आखिरी लफ्ज जो होता है, हर्फ जो होता है, उसकी हरकत को नहीं पढ़ते, तो इसकी हरकत क्या है? उल्टा पेश। रहीमा, अब रा जबर की वजह से हैवी हुआ, बाकी तमाम बारीक हुरूफ है। आखिर में हमने हाँ की आवाज अपने गले में दिखानी है, और ये तरीका है आरजी सुकून का। वजालिकल, जाल के ऊपर खड़ी जबर है, जालिकल फाऊ। अब देखिए यहाँ भी वाविलीन है, इसको हमेशा ख्याल रखिए, याइलीन और वाविलीन का, क्योंकि आवाज में नरमी से मोड़ पैदा हो जाता है इन दोनों हरूफ में। जालिकल फौजुल मुबीन, तमाम बारीक हरूफ है। व यमसस्कल्लाहु, इधर इदगाम हुआ, व थोड़ा इदगाम ताम। ये देखिए थोड़ी सी आवाज नाक में गई, थोड़ी सी बाहर रही। वह ई, नून की आवाज कहीं कहीं है भी और यहीं भी इदगाम हो रहा है ना। वह यमसस्कल्लाहु, अल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले काफ पे जबर है। जब भी अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो और अल्लाह का नाम हो उसके बाद, तो उसे कैसे पढ़ा जाता है? लाम को हैवी करके, उसको क्या कहते हैं? लाम जलाला, ठीक है। वह यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, बिदुर्रिन में देखिए दौद और रॉ सख्ती से जुड़ेंगे, तशदीद है, द्वाद को हैवी भी पढ़ेंगे, रॉ को बारीक भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इख्फा भी होगा, आगे फा है, और गुन्ना कामिला यानी सेकंड लेवल का गुन्ना भी होगा। ये लेकिन छोटी सी जगह है, बा दौद रॉ फा, लेकिन इसके अंदर आपने कितनी चीजों का ख्याल रखना है? बा को बारीक, द्वाद को हैवी, और सख्ती से रा के साथ जोड़ना है, रा को बारीक रखना है, और साथ में इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला भी करना है। बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू, काशिफा लहू, तमाम बारीक हुरूफ है, लहू को हमने मद की वजह से खींचा, इल्ला हू, हम यहाँ हमने आरजी सुकून किया, तो हमने वाव के जबर को नहीं पढ़ा, इल्ला हू, ठीक है। व यमसस का, तमाम बारीक हुरूफ है, इदगाम हुआ, थोड़ा गुन्ना भी है। यमसस का बिखैरिन, बिखै, ख्वा को हैवी भी करना है, याइलीन भी करना है, बिखैरिन। अब रा दो जेर रिन की तनवीन के बाद फिर फा आ रहा है, फिर यहाँ इख्फा हकीकी और नए कामिला।
بخیر فہو علی کل شیء قدیر، شیء، یہاں دیکھیں یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے لیکن اخفا ہیوی ہو رہا ہے کیونکہ آگے جو حرف ہے قاف وہ ہیوی لیٹر ہے، ہیوی حرف ہے، اس لیے آواز میں تھوڑا سا موٹا پن آ جائے گا، تھوڑی آواز ناک میں رہے گی تھوڑی باہر، اس کو اخفا کہتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ تھوڑا غنہ بھی ہوتا ہے، جس طرح دوبارہ پڑھ رہے ہیں غور سے سنیے، الا، لام پہ کھڑا زبر الا کلی، سختی سے جڑے گا تشدید کی وجہ سے، شیء، شیء، یائلین، شیء قدیر، ٹھیک ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وَهُوَ قاف کو ہیوی پڑھنا ہے، را کو ہیوی پڑھنا ہے، پیش کی وجہ سے قاف تو آلریڈی ہیوی فیملی سے ہے، پھر دیکھیے فوقا، فو، یہ باولین ہے، قاف کو ہیوی کریں گے ہیوی فیملی کی وجہ سے، لیکن آواز میں بڑھاوا نہیں دینا ہے، فوقا ایسے نہیں کرنا، الف لگ جائے گا جو کہ اضافی حرف ہے، جو کہ لہنے چلی ہے، جو کہ حرام درجے کی غلطی ہے، فوقا، بس اتنا، جب ایسی صورتحال ہوا کرے تو فوراً اگلے حرف پہ چلے جایا کریں، فوق عبادی، اگر رکتے ہیں تو عبادی، ہاں، ہاں کی آواز آپ کے گلے میں آنا چاہیے، اگر رکتے ہیں تو اس کو عارضی سکون کہتے ہیں نا، آپ کھڑی زیر کو روک دیں گے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، ہاں کو گلے سے پڑھنا ہے، خواہ کو ہیوی پڑھنا ہے، حکیم الخبیر، خواہ صرف ہیوی ہے باقی تمام باریک حروف ہیں، قل ایو، ایو سختی سے جڑے گا، ایو یا پہ تشدید ہے نا، شیئن، اب دیکھیں یہاں ہم نے کوئی اظہار نہیں کیا، کوئی ہم نے اظہار کیا، ہم نے کوئی اخفا نہیں کیا، اور یہاں پہ ہم نے کوئی بھی غنہ بھی نہیں کیا، شیئن، حمزہ دو زیر ان، کیوں؟ آگے حمزہ ہے، الف، حمزہ الف ہے، کیونکہ حمزہ الف کس کو کہتے ہیں؟ جب الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، حمزہ الف ہو جاتا ہے نا، تو حمزہ خود کیا ہے؟ حرف ہلکی، تو اس لیے کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہلکی، تو شیئن پورے اظہار کے ساتھ، اکبرو، ایک باریک، با باریک، را ہیوی، کیوں؟ را پہ پیش ہے، دمہ ہے، اس وجہ سے اکبرو، لیکن ایک حرکت ہے تو لمبا نہیں کرنا، اکبرو بس اتنا ہی پڑھا جائے گا، شہادہ، شہادہ، دال کے آگے تا مربوطہ ہے، گول تا ہے، اگر ہم تا مربوطہ پہ رکتے ہیں تو یہ تا تا نہیں رہتی، ہاں میں بدل جاتی ہے، اگر ہم عارضی سکون کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شہادہ، اور یہ ہاں کی آواز گلے سے نہیں ہوتی، یہ آواز سینے کی طرف جاتی ہے، جس طرح آہیں بھرنے والا ہاں ہوتا ہے اس طرح، پھر دیکھیے قول اللہ، اس میں قاف کو ہیوی، لام کو، قول اللہ، آپ نے ہاں کی آواز اپنے گلے میں دکھانی ہے، اس میں لام ہیوی نہیں ہوگا، کیوں؟ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، قل اللہ، اس طرح سے قاف ہیوی ہوگا لیکن اللہ کے نام میں کوئی بھی ہیوینس نہیں ہوگی کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، اگر ہم رکتے ہیں تو ہم ہاں کے پیش کو روک دیں گے، شہیدم بینی و بینکم، شہیدم، اب دال دو زبر دن کی تنوین ہے لیکن ہم نے دال دو میم پیش دم پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے فوراً بعد جب حرف با آ جائے، حرف با آنے کی وجہ سے اقلاب کا قاعدہ لگ جاتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، آواز نون کی نہیں رہتی، میم کی آواز آتی ہے، شہیدم، اب یہاں تو میم لکھا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایسا مصحف ہو، ایسا قرآن ہو کہ جہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں لیکن میم نہیں ہے، تو آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آنا چاہیے کہ دال دو پیش دن، یعنی جو بھی حرف ہو تنوین آ جائے یا نون ساکن اور اس کے بعد با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگ جائے گا، آواز نون کی نہیں رہے گی، میم کی آواز آئے گی، اقلاب کا لفظ قلب سے نکلا ہے، قلب کہتے ہیں عربی زبان میں دل کو، کیونکہ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی بدلاؤ ہو جائے گا آواز میں، شہیدم، تھوڑا غنہ بھی ہے، شہیدم بینی، بئی، بینی، با یا زبر بئی، یائلین ہے، نون، اب دیکھیے یائلین اور یا مدہ دونوں ساتھ ساتھ آ گئے، پہلا جو یا ہے یہ کون سا ہے؟ بئی، یہ یا لین ہے، اور دوسرا نون یا زیر نی، دو حرکات کھینچ رہے ہیں، یہ یا جو ہے یہ یا مدہ ہے اور پہلا یا یائلین ہے، تو دیکھیے لین کے، لین سے پہلے زبر ہے اور اس میں زیر ہے، صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ یا سے پہلے اگر زبر ہوگا تو یہ یا لین ہوگا، اور یا سے پہلے اگر زیر ہوگا اور یا خود ساکن تو یہ پھر یا مدہ ہوگا، وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَكُمْ، ٹھیک ہے، بئی یہاں بھی یا لین ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ،
इलैया सख्ती से जुड़ेगा तशदीद की वजह से। हाजल कुरआन, हा के ऊपर खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींचेगा। हाजल कुरआन, कुरआन, कॉफ भी हैवी, रॉ भी हैवी, क्यों? पेश की वजह से। कुरआन, हम देखिए ऊपर खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींचेगा, नून पेश नू एक हरकत ही पढ़ा जाएगा, इस नून की आवाज को लंबा नहीं करेंगे। देखिए ली जीरोकुम, यहाँ पे क्या हो रहा है? इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला, नून पे, नून के बाद जाल है, इस वजह से। लिअंज़िरकुम, रॉ को हैवी पढ़ना है जबर की वजह से। लिअंज़िरकुम बिही, हा खड़ा जेर ही, दो हरकत खींचता है जितना या मद्दा। अब देखिए वह मम बलग, नून साकिन के फौरन बाद बा आया, तो यहाँ भी कौन सा कायदा लगा? इकलाब का, तब्दीली हो गई, नून की आवाज मीम में बदल गई। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वह मम बलग, अगर बलगते रुकते हैं, गैन को आपने हैवी भी करना है और जमाओं के साथ पढ़ना है। यहाँ आपकी आवाज में कलकला नहीं होना चाहिए, आवाज को हिलाना नहीं है, क्योंकि गैन जो है ये वो हर्फ नहीं है। हिलाने वाले हरूफ कौन से हैं? कलकले वाले पांच हरूफ अलग है ना, वो कुतुब जद के। तो इसमें आपने जमाओं के साथ इसको अगर आप रुकते हैं, वह मम बलग, बलग जमाओं के साथ, और हैवी भी करना है, क्योंकि खुस्सा दिक्तिन किसका हैवी लेटर है ये। अगर मिला के पढ़ेंगे तो वह मम बलग, फिर भी जबर को पढ़ा जाएगा, और अगर रुकेंगे तो जबर को रोक देंगे। इन्नकुम, नून पे तशदीद है, बड़ा गुन्ना हुआ, तमाम बारीक हुरूफ है। लतशहदून, लतश, देखिए लाम को इस तरह जब लाम होता है बहुत ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि अमूमन मैं ये देखती हूँ कि आप लोग ये गलती कर जाते हैं कि इस लाम को लंबा कर देते हैं, ला कर देते हैं, उसका मतलब होता है नहीं, वो फिर मायने बदल जाते हैं। ल, ल देखिए, ल और ला, लाम अलिफ जबर ला, ये लाम अलिफ जबर ला नहीं है, लाम जबर ला, ये एक हरकत है, तो इसको एक हरकत पढ़ना है, ल, ठीक है। इसको आपने अच्छे से इसको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। लतश, तश में शीन जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि शीन जो है जज्म के साथ है, और शीन कुतुब जद का लेटर नहीं है, हिलाना नहीं, लता शहद ऐसे नहीं करना। लतश हदून, दून, दाल वाव पेश दू, यहाँ पे वाव मद्दा है, दो हरकत खींचेगा, बाकी एक एक हरकत। लतशहदून अन्ना, अब देखिए अन्ना, नून पे तशदीद है, गुन्ना हुआ, लेकिन नून अलिफ जबर ना नहीं है, ये नून जबर ना है। अन्ना आपने गुन्ना किया, आप उसके बाद अगले हर्फ पे चले जाइए। अगर आपने इस हर्फ को खींचा और इसके साथ आ की अन्ना ऐसे ना कर दिया, आवाज बढ़ा दी, तो ये गलत हो जाएगा, ये लहने जली हो जाएगा, ये हराम दर्जे की गलती हो जाएगी। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो, आपने फौरन अगले हर्फ पे चले जाना है, लेकिन आपने इसके गुन्ने का हक भी अदा करना है। ये नहीं कि आपने अन्ना पे आपने सख्ती से नहीं जोड़ा, गुन्ना भी नहीं किया, फौरन अगले हर्फ पे चले गए, नहीं, अन्ना ऐसे। मैं अल्लाही, मैं अल्लाही, ऐन की आवाज को ऐन की तरह, अलिफ की तरह नहीं, फिर ऐन पर जबर है, आगे अल्लाह का नाम है, बाकी तमाम बारीक पढ़े जाएंगे, लाम जलाला होगा, लाम को हैवी। मैं अल्लाही, आलिहतन, आलिहतन, दो जबर तन, क्योंकि ये दो जबर की तनवीन के फौरन बाद फिर हमजा अलिफ है, तो यहाँ इजहार हल्की हो रहा है। आलिहतन उखरा, उखरा, खा को हैवी पढ़ना है, क्यों? सात मोटे हरूफ में खा शामिल है। और रा को हैवी क्यों पढ़ना है? क्योंकि रा जबर के साथ हो। इसी तरह खड़ी जबर के साथ भी रा हैवी पढ़ा जाएगा, और खड़ी जबर की वजह से रा कितना खींचा जाएगा? अलिफ मद के बराबर। ओह, रा, और ख्वा को जमाओं के साथ पढ़ना है, हिलाना नहीं है। खा को हैवी भी पढ़ना है, जमाना भी है। ओह, रा, इस तरीके से। उल्ला, कॉफ हैवी होगा, आगे लाम तशदीद वाला है, इसमें जुड़ेगा, कॉफ जाके आगे वाले लाम में जुड़ेगा, क्योंकि लाम पे तशदीद है, यहाँ दो लाम है। कुल्ला, अब कॉफ को हैवी, लाम को बारीक। कुल्ला, अगर रुकेंगे तो अशहद, अशहद, दाल पे फिर कलकला करेंगे, क्योंकि हम दाल को के पेश को रोक देंगे, और अगर मिलाएंगे तो कुल्ला अशहदु, फिर कलकला नहीं होगा। फिर देखिए कुल इन्नमा, नून पे तशदीद है, नून पे बड़ा गुन्ना हुआ इलाहुम, इलाहुम, क्या हो रहा है यहाँ पे? इदगाम हो रहा है, लाम पे खड़ी जबर है, उसको अलिफ के बराबर खींचना है। इलाहुम वाहिदुम, इदगाम हो रहा है, वाहिदुम व इन्ननी, नून पे तशदीद थी, इसलिए
नी, नून के साथ या मद्दा है, उसका हक अदा करना है। फिर देखिए बरी तुश्रिकून। अब देखिए बरी को क्यों खींचा हमने, क्योंकि एक तो या मद्दा है और ऊपर भी एक मद है, बरी पूरा हक अदा करना है। हमजा दो पेश उन जो है वो जाके किस में जुड़ेगा, मीम में, क्योंकि अगले मीम में तशदीद है और यहाँ पे यहाँ गुन्ना होगा। फिर मिम यहाँ भी मीम पे तशदीद है, दोनों जगह बड़ा गुन्ना होगा, अकमल गुन्ना होगा, क्योंकि मीम की आवाज डबल हो रही है, डबल मीम है, तो यहाँ पे बड़ा गुन्ना होगा। इदगाम भी हो रहा है, बरी ओम मिम्मा तुश्रिकून। तो हर हर्फ को आपने पूरा पूरा उसका हक अदा करना है, तेजी से निकल नहीं जाना है आगे। लास्ट आयत है अल्लजीना। अब देखिए नून जबर ना, अल्लजीना आतैनाहुमुल किताब। अल्लजीना में हमने लाम को तो जोड़ा, अल्लजीना, अगला जो लाम है नून जबर ना, इसको ज्यादा आवाज में बढ़ावा नहीं देना है। अल्लजीना आतईना, दोनों पे खड़ी जबर है, आतई, और ये जो तई है ये याइलीन है, आतईना, नून खड़ा जबर ना, इसकी अलिफ के बराबर खींचेगा। तमाम बारीक हुरूफ है। हुमुल किताब, काफ पे ता पे खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींचेगा, किताब, बा जबर बा, बा एक हरकत, बा को लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। यारिफूनहु, या आइन जबर या, आइन की आवाज जमाओं के साथ आपके गले से आनी चाहिए। रा के नीचे जेर है तो रा यहाँ हैवी नहीं होगा, बारीक रहेगा। रा हैवी कब होता है, पेश और जबर की शक्ल में। या यहाँ होगा यारिफूनहु, उल्टा पेश हो कितना खिंचता है, वाव मद्दा के बराबर, तमाम बारीक हुरूफ है। कमा, काफ को एक हरकत जबकि मीम को दो हरकत, क्योंकि मीम के साथ अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा दो हरकत खींचता है ना। कमा यारिफून, यारिफून, इस तरीके से तमाम बारीक हुरूफ है, आइन को आइन की तरह। अब देखिए अब न अहुम, अब बा पे कलकला होगा क्योंकि कुतुब जद का लेटर है। अब इसको हिला के पढ़ेंगे, कलकले के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कुतुब जद के जो पांच हुरूफ हैं जब भी वो इस कंडीशन में आते हैं कि वो जज्म के साथ हों तो उन पर आवाज में कलकला हो जाता है, यानी आवाज को मखरज पर हिला दिया जाता है। फिर देखिए नून के ऊपर मद है, नून के साथ अलिफ मद्दा भी है और नून के ऊपर मद भी है, न, इस तरीके से अब न अहुम, ठीक है। अब यहाँ वक्फ किया हमने, सांस ली, अल्लजीना, अल्लजीना खसिरू, खा हैवी पढ़ा जाएगा, खसिरू, रा वाव पेश रू, फिर ऊपर मद भी है, अनफुसहुम, अनफुसहुम, नून साकिन के बाद फा हुआ तो इख्फा हुआ, गुन्ना कौन सा, कामिला। अनफुसहुम, तमाम बारीक हुरूफ है। फहुम ला युमिनून, तमाम बारीक हुरूफ है और हर हर्फ का हक अदा करना है। इस क्लास से इजाजत दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।